کوئی نوجوان تھا اور اس کے دل میں نا اللہ کی طلب کا دیا جل اٹھا. یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے جی. تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. بس جل اٹھا تو ظاہر ہے جی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. وہ اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے جو دعوے دار تھے کہ ہم خدا کے عارف ہیں، ہم اللہ کو جاننے والے ہیں. گیا بیچارہ، لیکن وہ اکثر و بیشتر خود ہی بیمار تھے. اب دیکھیں نا حضرت، میں کہتا ہوں کس نے کتنے درد سے یہ لکھا ہوگا، دل دا محرم ملدا نہیں. کتنے دکھ سے کسی نے یہ کہا ہوگا. پتہ نہیں اس بیچارے نے کتنے دھوکے کھائے ہوں گے، کتنے فراڈیوں کے ہاتھوں اس کو فراڈ لگا ہوگا، کتنے لٹیروں کے ہاتھوں وہ لٹا ہوگا حضرت. تو پھر اس نے بڑے درد سے کہا دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا. 2023 میں کیا عالم ہوگا حضرت. تو وہ بھی بیچارہ وہ ملا، اس کو بھی غرضی ملے. اس نے کہا یہ مجھے خدا کا کیا راستہ بتائیں گے، یہ تو خود دنیا کی محبت میں بھٹکے اور ڈوبے ہوئے ہیں. آخر تنگ آ کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ ہی سے اللہ کا راستہ پوچھوں گا. حضرت وہ لکھا ہے کہیں چلا گیا، کوئی درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے نا، عرض کرتا ہے رب کریم تیری محبت میں تیری طلب میں میں بڑوں سے ملا، لیکن کوئی ایسا ملا نہیں جو تیرا راستہ دکھاتا. اب میں تجھ ہی سے تجھ کو طلب کروں گا. وہ لکھا اس نے آنکھیں بند کر لی اور شروع ہو گیا حضرت اللہ 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 اللہ. بڑی طاقت ہے حضرت اس نام پاک میں، لیکن شرط یہ ہے کہ لینے والے کی نیت ٹھیک ہو حضرت. اور نام لینے والے نے کسی سے یہ نام لینے کا طریقہ سیکھا ہو حضرت. کیونکہ صوفیہ تو یہ گلہ کرتے ہی رہے، وہ کہتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. وہ کہتے ہیں تسبیح پھیرتے ہو دل نہیں پھیرتے. اگر اس نام پاک سے فائدہ لینا ہے تو پہلے دل اور پھر تسبیح. اکثر و بیشتر تسبیحیں اسی طرح کے پھر رہی ہیں کہ پیچھے دل، کیونکہ جس دن دل، جب دل پھیر کے کوئی تسبیح پھیرتا ہے نا پھر سارا کچھ پھر جاتا ہے. لیکن ہماری تسبیحیں اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم دل نہیں پھیرتے. پھر تسبیح رہی ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا. کتنے درد سے حضرت دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا. اس نے کہا اب نہیں جانا کسی کا، اب اس سے اس کا راستہ پوچھوں گا. بیٹھ گیا، شروع ہوئی اللہ. نیت ٹھیک تھی، دل بھی پھرا ہوا تھا حضرت. اور پھر تسبیح چلی حضرت. اور میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر صرف کوئی اس کو پھیرے. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں پتر، وزیر اعظم آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں وہ طاقت نہیں پتر تو تسبیح کے ایک دانے میں طاقت ہے حضرت. لیکن شرط یہ ہے کسی نے پھیرا ہو حضرت، کسی نے پھیرا ہو حضرت. تو وہ شاہ بہی کی بات، تو وہ کلام کرتی تھی چیزیں. حضرت گزر رہے تھے، کو میرے ورگا نہ بیٹھ کے تسبیح پہ پھیرے. جب حضرت گزرے تو تسبیح بول اٹھی. اب تسبیح کیا کہتی ہے اور حضرت تسبیح کی بات کو لکھتے ہیں. فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، اور تو کی منو پھیر رہے. مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ مجھے بتا تاکہ میں تیری بات سب کو بتاؤں جا کے. پھر جو تسبیح بولی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا. اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی
अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तोए। है मन का फेर पहले, फिर मैं तुझे बताती हूं मुझे में ताकत कितनी है, फिर मैं तुझे जरा अपना जोर दिखाऊं कि मुझे रब ने जोर कितना दिया है। लेकिन तेरी तस्वीर इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तूने मन का नहीं फेरा अभी कोई भी। तेरा इरादा अभी भी धोखा देने का है, तेरा प्लान अभी भी पहले मन का फेर, फिर देख मुझ में जोर कितना पुत्र। ये तो पुत्र ले ली ना हमारे हाथों तस्वीर और हमें ये पकड़ा दिया सर, और ये ज़हन बना दिया कि तस्वीरें सिर्फ मौलवियां ते पीरां लई आईयां। नहीं, तेरे लिए भी है। कभी इसको अच्छी नीयत से फेर के देख, फिर होता क्या है। माला कहे काठ की, अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तो ये। क्योंकि मन का फेरा था और फिर तस्वीर भी फिर रही थी। और क्या जी, वाला जिक्रुल्लाही अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह का नाम, सबसे बड़ा अल्लाह का जिक्र है और वो कर रहा है। अब जाहिर है जी आगे भी अल्लाह का एक निजाम है। अल्लाह ने कमो पेश 1,24,000 अंबिया को भेजा ताकि वो मखलूक को मेरा रास्ता दिखाए। निजाम है अल्लाह का हजरत है जी। अब इधर भी वही निजाम चलना था, कोई ना कोई बीच में बंदा आना था जिसने रास्ता दिखाना था। वो लिखा है वो हजरत जुनैद बगदादी का जमाना मुबारक था, और हजरत जुनैद बगदादी की आदत थी कि अब असर के बाद ना वो सैर मुबारक फरमाया करते थे। हजरत जुनैद हस्ब मामूल अपनी घोड़ी पे बैठ के सैर के लिए निकले। अब आपका रास्ता था दाएं जानिब, आप घोड़ी मोड़ें दाईं तरफ, घोड़ी जाए बाईं तरफ, आप इधर लगाम खींचें कि लेकिन घोड़ी जाए। आपने भी ख्याल फरमाया रोज जाने वाली है, आज इसको क्या हो गया, बड़ा सियाना जानवर है जी घोड़ा, रास्ता उसको तकरीबन ही मैं इधर फेरता हूं ये इधर फेर, क्योंकि अल्लाह वाले थे, समझ गए को राज है। आपने घोड़ी की लगामें छोड़ दी है, देखो कहां जाती है। वो लिखा जी वो घोड़ी वहां जाके खड़ी हो गई जहां वो दिल जला अपने अल्लाह को पुकार रहा था। आप समझ गए इसका जज्ब मुझे खींच के लाया है। आप नीचे उतरे, उसको उठाया, अपने सीने से लगाया, सिलसिला लिया कादरिया शरीफ उसके सीने में मुंतकिल किया। हजरत दिल रोशन हो गया, दिल जाकिर हो गया, दिल जारी हो गया, सीना अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से जनाब मुअत्तर हो गया, अंदर सीने में जल उठे दिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। अब हजरत तरीकत और तसव्वुफ में एक कैफियत है जिसके लिए बोला गया कब्ज, कि जब कोई इस तरह का मामला आता है कि अनवार व तजल्लियात का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, दीवा बुझ जाता है, कुछ हो जाता है बंदे से, तो फिर क्या है, फिर अपने पीरो मुर्शिद की तरफ रुजू करना पड़ता है। वो फिर नजर करम फरमाते हैं तो वो जो बुझा दिया है वो फिर जल उठता है। आपने उससे फरमाया तू जानता है मैं कौन हूँ? उसने अर्ज की हजरत मुझे। आपने फरमाया मैं जुनैद बगदादी हूँ। कहता है या अल्लाह तेरा नाम कितना पाक है, जब कोई तेरे दर पे आके खालिस हो के तुझे पुकारता है तो तू जुनैद को भेज देता है। आपने फरमाया भाई कभी को मामला हो ना, कोई को बुझ जाए दिया या कोई मामला हो तो तू इस तरह करना, बगदाद शरीफ मेरी खानका में आना, मैं फिर सिलसिला उधर से जोड़ दूंगा। हाय हाय काश अल्लाह हमें भी इतना पक्का ईमान अता कर दे। वो आगे से अर्ज करता है हजरत ये तो बताएं अब मैं आया हूं कि आप आए हैं? आपने फरमाया यार अब तो मैं ही आया हूं। वो आगे से अर्ज करता है हजरत मैं उस पाक के दरवाजे पे आ बैठा हूं, अगर जरूरत होगी तो फिर किसी की घोड़ी मोड़ देगा। इतना तकवा किथे हजरत, एडा पक्का किथों लब के ले आई हजरत, इतना तकवा किधर है? क्या पर मैं आया हूं कि आप आए? मैं ही आया हूं, मेरी घोड़ी मोड़ी गई है तेरी तरफ। मैं तो पानी पिलाने निकला था, मैं तो सैर के लिए जा रहा था, मैं इसको दाएं खींचता था, ये बाएं को जोर लेती थी। मैं समझ गया कोई राज है, जब तेरे पास आया तो समझा, मैं समझ गया तेरे लिए भेजा गया। उसने कहा हजरत फिर मैं नहीं आना,
मैं हूँ मालक दे बूहे बह गए वहां लोड़ पेगी फिर किसी दी घोड़ी मोड़ेगा। इतना ही पक्का होना चाहिए बंदे को, इतना ही अपने अल्लाह पे यकीन कामिल होना चाहिए, बात फिर बनती है। इसलिए तो तस्बीह फिरी पर दिल न फिरया, की लेना तस्बीह पढ़ के हुआ। माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा, मन का फेर दे महबूब मिला तू मन का तू खड़ा तो हो, तू बंदिया कदी पैरों ते भार ते पा, एक बारी साडे नहीं खलो ते जा, एक बारी खलो बस, फिर देख हमें तुझे सुलेमान जब भी टेस्ट किया तू फेल, सुलेमान जब भी तेरा इम्तिहान लिया तू जीरो, कभी तो पैरों ते भार पा, फिर देख हम तुझे अपने जलवे दिखाते हैं।